Saish Kamath along with Sikandar Bhati. Meanwhile, with the ball, looks like it will be Harshad Matondkar. So just a quick reminder to all our viewers, also both the teams that the winner will go directly into the semi-finals. And if it's a tie, then we'll have the net run rate. So please be careful. Please be taking careful with that calculation. So Harshad Matondkar to start off the proceedings. Saish Kamath takes guard. He'll be facing the first delivery. Neck. And just on the bounce to the third man fielder. Just feeling for the ball outside the off stump, trying to play it on the offside. The cover drive. Tikish outside edge. No damage done though. Dot delivery to start with. Two of the strongest teams in this group. Two of the best in business. Up against each other. Full toss delivery. And straight to the man again. Another dot delivery. A lot of support for both these teams. In the air. Fielder will take it easily. Completes that catch. It's again that man. You can't keep him out of the game. Superman is everywhere. Covering a lot of ground and takes it easily. And sends Saish Kamath for a duck. It's none for one. Kankan Titans Kankan. New man in is Adarsh Varip. Just trying to play it up and over. And Samarth Gavas had some other plans. He was up there in a flash. Quickly covering the ground and taking it cleanly. Down the ground, straight to the man. Another dot delivery. This kind of dot deliveries build a lot of pressure on the batting team. So far, the decision of bowling first has been paying rich dividends for the Sai Jai Bodhgeshwar Bicholim. Not a single run conceded as of yet. Talk about run. That's big. That's out of here. That's on to the street. Short pitch delivery and gets tonked away over the mid-wicket region for a maximum. First runs on the board, 6 for 1 at the moment. First over in progress. And this will be the final delivery of the first over. And again! This time it's gone even further. In fact, a bit squarer. 2 in a row to finish off this over. After completion of 1, it's 12. 12 for 1 after 1.
Sai Jai Bodkeshwar Bicholim. So change in bowling from the commentary box, and it will be Sushil Burle. 12 for 1 after 1. Concon Titans, Concon put into bat by the Sai Jai Bodkeshwar Bicholim. Strong leg side field. 2 men on the boundary rope, patrolling that boundary. Samarth Gaon was at cow corner, and a deep square leg, Sai Zore. Nicely bowled, tucked away. Looking for the second. We'll just have to satisfy for 1. Concon Titans have started off pretty cautiously. 2 maximums scored previously by Adarsh in the previous over. Now we'll be facing Sushil. Short pitch delivery, pulled away, and Sai Zore just couldn't quite keep it in. Timed his jump to perfection, but just couldn't quite catch that one or pull it back. Maximum again. So he's betting like a dream at the moment. Is Adarsh. He gets a life on that delivery. 3 in a row for him. 2 in the previous over, and now 1. Score moves to 19 with that maximum. Short pitch delivery, and that's 6 more. 4 maximums in a row. 2 in the previous, now 2 in this over by Adarsh Verip. 2 banged in deliveries, short deliveries, both gets the same result. This one is out of the park. Previous one was a difficult chance, but still the kind of reputation that Sai Zore has, he'll be kicking himself that he dropped that chance and it went over him for a maximum. This one was a clean strike that went all the way out of the park. Score moves on to 25. Slight change in field. Samarth comes inside the 30-yard circle, and Latif has been sent on the boundary rope. Here's Sushil again. Short pitch delivery, trying to replicate the same one. Bowler settles under it and takes it. He has the last laugh. He sends Adarsh packing. He's gone for 24. It's 25 for 2. Concon Titans, Concon. Man of the moment, the skipper of the side. Akhil comes in. Half century in the previous game. That's while he was fielding at long on. In fact, he was inside the 30-yard circle. He was fielding at mid-on, trying to stop a boundary. Had a collision on the railing. Still hurting his hand. Not showing any pain, but still he'll be feeling it. He's up against Sushil. Short pitch delivery missed.
Dot delivery. Over started with a single, then two maximums, then a wicket, and now a dot delivery. He's playing so well. Adarsh is that trying to again deposit one out of the park. Found a top edge and bowler did the rest. Nicely bowled, nicely played as well. Dot delivery to end the over. 12 runs came from it after completion. In fact, 13 runs came from it after completion of 2. It's 25. 25 for 2 after 2 overs. Concon Titans, Concon. Talking about support, a lot of support for both these teams also. Neutral crowd as well in the stands. Come from all parts of Goa, also from Maharashtra. That's big. Fielder will watch it sail over. That's gone for a maximum. Using the long handle to good effect. Here's Sikandar Bhatti. Progress. In case if you have joined just now, then this is Dhruv Trophy 2024. Here in Tuem. Reverse sweep, and that's big. That's gone out of the park. Sweet sound of the blade, proper connection. And again a short delivery. And again it's been played nicely. Reverse sweep for 6. 2 in a row from Sikandar Bhatti. What is the reply from Avinash? Usually he doesn't get give away these kind of freebies easily. Nicely played. Will just be a single. Not trying to overhit it. Just caressed it through the covers. Will just get a single. The mistake that was done by Adarsh. Hit 4 sixes. He was looking to go over the top again. Trying to hit the 5th one. Got a top edge and got dismissed.
Good stop, really good stop from Sachit. Reverse sweep in the air this time and gone, taken. Trying to replicate the same stroke what he did 2 deliveries ago. And Avinash gets his man. He sends Sikandar Bhati packing. It's 39 for 3. Concon Titans, Concon. So new ban is Mahipal. Now the overseas signing for the Concon Titans, Concon. Facing Avinash. Reverse sweep, missed. Dot delivery to end the over after completion of 3. It's 39. 39 for 3 after 3 overs. Concon Titans, Concon. "39 runs scored. 6 sixes in that 39 runs. 4 hit by others, 2 by Sikandar Bhati. Clear plan will be Akhil Desai playing out the entire overs as he is swift runner between the wickets as well as fantastic stroke player. We saw in the previous game 20 balls. He scored 55. Invaluable innings by the skipper in the previous game. Change in bowling from the commentary box and it will be Chal Singh Patil bowling the 4th over and his personal first. Starts off with a dot delivery. It's close to the line. In fact, that's a wide. In the air and gone. Thickish outside edge. And taken at Becker point. So the big wicket of Akhil Desai is being pouched pretty cheaply. It's 39. In fact, 40 for 4. Concon Titans, Concon. Falling like house of cards at the moment. In deep, deep trouble. Concon Titans, Concon. So new man in is Naresh Naik. Another explosive batsman. Looks like Avinash is heading off the park. Maybe some pain in his
leg. Yes, he's hobbling off. Will be having some ice treatment later on. Meanwhile, new man is on strike. Naresh Naik facing Jal Singh Patil. False start. Nicely played. It's threshed through the offside. Looking for the second one, but will have to settle for just a single. Oh, poor return from that fielder. Will just be a couple of runs to get to the mark for Naresh. Fielder at covers, deep covers, wideish cover. Sahil. Oh, dropped. Is it? Yes, it is. Would you believe it? It's that man, Harshad Matondkar, putting one down. Straight in, straight out. Nicely bowled. Quicker delivery. Yorker delivery. Chance of a run? No, not quite. Not throwing it. Another single taken. So far has been an excellent over this. A wide, couple of runs, wicket and a single. Score moves to 43. Reverse sweep attempted. Appealing. Not out, says the umpire. The dot delivery, trying to utilize that gap between point and back to the point. Trying to reverse sweep, missed it completely. Dot delivery nevertheless. That's big. And that's out of here. A maximum, much needed one for the Concon Titans. Concon. And with that maximum, they move on to 49. 49 for the loss of 4 in their 4 overs. At the halfway stage, they are 49 for the loss of 4, put into bet by the Sai Jai Bodhakeshwar Vicholim. Meanwhile, at the halfway stage, it will be time for me to have a break, and next voice will be of Samir Pandre in the commentary box. धावफलकावर डावातील 5वं षटक हे या ठिकाणी ध्रुव षटक म्हणून आजमावण्याचा निर्णय घेतला जातोय. तशी खुणगाण पंचांकडनं येते. 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज 49 धावा. स्ट्राईकला या ठिकाणी फलंदाज दिसतोय तो नरेश. मैदानावर आकृतापदा चेंडू हलकेच कट करण्याचा प्रयत्न, झेल या ठिकाणी निसटतोय. मैदानावर नक्की काय घडतंय साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम क्रिकेट संघासाठी याचा थांगपत्ता लागत नाही. या सामन्यामध्ये तब्बल 4 झेल आतापर्यंत सुटलेले दिसत आहेत. सुटलेला झेल या ठिकाणी जीवनदान देतोय नरेशला व या एकेर धावेने सांघिक अर्धशतक म्हणजे 50 धावा या धावफलकावर झळकलेल्या आपण पाहतोय. 50 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील 5वं षटक प्रगतीपथावर. स्ट्राईकला या ठिकाणी असेल तो महिपाल, हा ओव्हरसीज खेळाडू मैदानावर. ओव्हरपिच चेंडू, देखण्या फटका, चेंडूचा प्रवास सरळ डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं होतोय व बघता बघता चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी जातोय. सलग दुसरा षटकार या ठिकाणी महिपाल याच्या माध्यमातून आपण अनुभवतोय व या 6 धावांनी धावफलक वधारतोय तो 56 धावांवर. ध्रुव षटक सर्व खेळाडू हे सर्कलमध्ये, त्यामुळे विस्फोटक फटकेबाजीचा अंदाज बांधला जातो. तो अर्थातच या ठिकाणी महिपाल या खेळाडूकडनं आणि आपल्या नावलौकिकाला साजेशी अशी फटकेबाजी महिपाल करताना दिसतोय. उत्तुंग असा फटका 6 धावांसाठी म्हणजे षटकारासाठी तो टोलवतोय. डावातील 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी हर्षद मातोंडकर, ज्याने एक साधा सोपा झेल सोडलाय या सामन्यात.
रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र प्रयत्न असफल. चेंडू सरळ पॉइंट क्षेत्रामध्ये विसावतोय. धाव घेण्याचा कोणताही प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होत नाही. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. 56 धावा. धावफलकावर 4 षटक व 3 चेंडू यांच्या सांगतेखेरीज ओव्हरसीज खेळाडूंमध्ये महिपाल या खेळाडूंना निश्चितपणे आज लक्षवेधी अशी कामगिरी केली आहे. परत एकदा एक मोठा फटका मारायचा होता, प्रयत्न फसतोय. परत एकदा चेंडू हा निर्धाव काढला जातोय. दोन्ही संघ आपले सलामीचे दोन्ही सामने जिंकतायत, त्यामुळे टेबल टॉपवर राहण्यासाठी थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा कोणता संघ ठरेल याची निश्चिती करण्यासाठी महत्वपूर्ण आजच्या रजनीतील हा शेवटचा सामना खेळवला जातोय. तो साई जय बोडगेश्वर बिचोली वर्सेस कांकण टायटन्स कांकोडा या दोन संघादरम्यान. ओव्हरपेच चेंडू, फटका फसतोय. यावेळी मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हाती. चकत होता या षटकामध्ये महिपाल मोठे फटके मारण्यासाठी. यावेळी मात्र त्याचा फसलेला फटका हा झेलात परावर्तित होतोय व एक गडी बाद आणखी होत. 56 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात बहुधा लतीफ हा क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी झेल टिपतोय. ध्रुव षटकातील शेवटच्या चेंडूचा खेळ हा बाकी. महिपाल या ठिकाणी झेलची होऊन मैदानाच्या बाहेर व त्याची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज अक्षय याची वर्णी हे मैदानावर लागते. लतीफकडनं एका सुरेख झेलाद्वारे महिपालच्या खेळीचा अस्त होतोय. हर्षद मातोंडकरच्या खाती एक सफलता प्राप्त होते. 56 धावा या धावफलकावर. चेंडू मधल्या यष्टीवरचा सरळ पॅडला स्पर्श करतोय. जोरदार दात पायचीसाठी मागितली होती, ही दात पंच स्वीकारतायत व सलग 2 चेंडूंवर या ठिकाणी 2 सफलता. गोलंदाज हर्षद मातोंडकर याच्या खाती प्राप्त होताना डाव पुरता कोलमडतोय तो 6 गडीबाद 56 असा कांकोण टायटन्स कांकोण या संघाचा. मोठ्या फटक्यांवर विश्वास दर्शवत 5 षटकांमध्ये या ठिकाणी 56 धावा तर धावफलकावर झळकलेल्या आपण पाहतोय. मात्र या 56 धावांसाठी तब्बल 6 खंदेवीर हे अर्थातच या ठिकाणी तंबूमध्ये कांकोण टायटन्स कांकोडा या संघाचे परतताना दिसत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी बदल होतोय. बहुधा गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय जलसिंग हा गोलंदाज. हा एक आणखी ओव्हरसीज खेळाडू अर्थातच प्रतिनिधित्व करतोय तो साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम क्रिकेट संघाचं. आणि आपल्या अष्टपैलू खेळाच्या जोरावर आजचा दिवस अक्षरशः तो गाजवतोय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. क्षेत्ररक्षक रचनेत फेरबदल केलेला आपण पाहतोय. या ठिकाणी एक क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या ठिकाणी उभा, डीप लॉंग ऑफला असलेला खेळाडू लतीफ काहीसा कानमंत्र आपल्या साथीदाराला देतोय व आपली व्यवस्थितरित्या जागा पकडण्यासाठी लॉंग ऑफच्या दिशेनं तैनात राहतोय. डीप लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट व डीप स्क्वेअर लेग असे क्षेत्ररक्षक. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा नरेशचा प्रयत्न असफल ठरतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीच्या मागे यष्टीरक्षक मनोज नार्वेकर हा करतोय व परत एकदा चेंडू माघारी हा जलसिंग याच्या हाती येतोय षटकातील पुढील चेंडूच्या पूर्ततेसाठी. ओव्हरपेच चेंडू, फटका अर्थातच या ठिकाणी ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक रचना सजली आहे त्याच ठिकाणी जातोय. गगनात विरलेल्या चेंडूचं झेलात रूपांतर केलं जातंय ते क्षेत्ररक्षक साई याच्याद्वारे व 7व्या गड्याच्या स्वरूपात नरेशच्या खेळीचा अंत होत 7 गडीबाद 56 धावा धावफलकावर कांकोण टायटन्स कांकोण या संघाची.
नवीन खेळाडू या ठिकाणी मैदानावर फलंदाज म्हणून जातोय तो अर्थातच या ठिकाणी गौरव सावंत. अपेक्षा ही निश्चितपणे नव्हती कारण सुरुवात वादळी झाली होती, मात्र मोठ्या फटक्यांचा आतताईपणा अक्षरशः काणकोण टायटन्स काणकोण या संघाला नडतोय व त्यांचे 7 खंदेवीर 56 धावात माघारी परततायत. प्रल्हाद जलसिंग गोलंदाज, चेंडू पायाला स्पर्श करतोय, फलंदाज बाद. एका अचूक टप्प्यावरची नियोजनबद्ध गोलंदाजी पहा. विकेटच्या मधोमध गोलंदाजी केली जाते, फलंदाजांना जखडबंद करून ठेवलं जाते व एका मागोमाग एक फलंदाज केवळ मैदानावर हजेरी लावण्याचं कार्य करतायत व 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 56 धावा असा पुरता डाव हा काणकोण क्रिकेट संघाचा कोलमडताना आपण पाहतोय. सलग 2 चेंडूंवर 2 सफलता प्राप्त करतोय. विकेटची संभाव्य हॅट्रिक त्याला साथ देते, मात्र प्रतिसाद या ठिकाणी कोणत्या तऱ्हेनं मिळतोय हे पाहायचंय. स्ट्राईकला नवीन फलंदाज बाबू चव्हाण याची वर्णी लागते. 8 गडी बाद 56 धावा, सलग 2 चेंडूंवर 2 सफलता या मैदानावर. प्रल्हाद जलसिंग सज्ज, यावेळी हलकेच चेंडू टोलविला जातोय, क्षेत्ररक्षकापासून काहीसा दूर राहतोय. एकेरी धाव सहजगत्या पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेरी धावेने धाव फलक पुढे सरकतोय तो 57 धावांचा विकेटची संभाव्य हॅट्रिक मात्र हुलकावणी देते निश्चितपणे गोलंदाज जलसिंग याला. जरी सलग 3 सफलता प्राप्त होऊ शकल्या नाहीत तरी पण या ठिकाणी एक बहारदार कामगिरीची दखल ही घेतली जाते. पुरता डाव कोलमडून पाडण्यास या ठिकाणी जलसिंग, त्याचा साथीदार हर्षद मातोंडकर व अन्य गोलंदाज या ठिकाणी बिचोलीम संघाचे कामी येत आहेत. 57 धावा 8 गडी बाद. डाव्या यष्टीवरचा चेंडू हलकेच टोलविला जातोय. आता मात्र मोठ्या फटक्याच्या नादी न जाता केवळ एकेर धावेवर धन्यता ही मानली जाते. एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 58 धावांवर. 58 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात बाबू वैयक्तिक एकेर धावेवर सामना करेल तो गोलंदाज जलसिंग याच्या गोलंदाजीचा. एक नेत्रादीपक असा फटका, लेदर बॉल क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका, मात्र त्याहूनही वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण शॉर्ट कव्हरला या ठिकाणी होताना दिसतंय. जवळपास धावचित फलंदाज बाबू होऊ शकला असता, मात्र यष्ट्यांचा वेध घेण्यास काहीसा कमी पडतोय तो शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक बहुधा हर्षद. त्यामुळे धावचितच्या संभाव्य धोक्यापासून फलंदाज हा वाचतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. खेळ समाप्त होतोय 6 षटकांचा. 57 धावा धावफलकावर 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुशील याची वर्णी ही लागते. 58 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात असूनही तब्बल 12 चेंडूंचा अवधी शेष या डावाचा शेवट होण्यासाठी आणि राहिलेले 2 गडी लवकरात लवकर बाद करण्याच्या प्रयत्नामध्ये गोलंदाज सुशील याची वर्णी ही मैदानावर लागते. आकुटप्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू टोलवायचा होता तो पॉइंट क्षेत्रात, मात्र संपर्क होत नाही चेंडू व फळीमध्ये. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षक मनोज नार्वेकर पूर्ण करतोय. एक निर्धाव चेंडू गणला जातोय तो गोलंदाज सुशील याच्या करवी व निर्धाव चेंडूसह परत एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं पंचांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाज सुशील हा सज्ज होतोय. सुरुवात वादळी झाल्यानंतर या मैदानावर अनपेक्षित डावाला कलाटण्या देणाऱ्या घटना घडत आहेत. एका मागोमाग एक फलंदाज बाद होत आहेत. याचे पूर्णतः श्रेय दिलं पाहिजे ते बोडगेश्वर 11 संघाला. आकुटप्याचा चेंडू हवेमध्ये टोलावला जातोय. यावेळी मात्र निश्चितपणे सुरक्षित ठिकाणी म्हणजे निर्जन ठिकाणी चेंडू जातोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत व फेक येते स्ट्राईक एंडला. दुसरीही धाव सहजगत्या धाव फलकावर उदय याच्याद्वारे ही नोंदवली जाते. 2 महत्वपूर्ण धावा या ठिकाणी काणकोण क्रिकेट संघाला प्राप्त होत आहेत. दुहेरी धावेने या ठिकाणी 60 धाव फलकावर ही गाठली जाते. 60 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 7वं षटक प्रगतीपथावर. 6.2 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय.
परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र पुलचा बहारदार असा फटका, सरळ चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी. आपली आक्रमकता काही कमी करताना दिसत नाही तो अर्थातच या ठिकाणी काणकोण 11 क्रिकेट संघ मोठ्या फटक्यांच्या नादी ते जात आहेत आणि मोठे फटके मारण्यात काही प्रमाणात का होईना यशस्वीता त्यांना प्राप्त होते. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, आखूड टप्प्याचा कमजोर चेंडू पाहिल्यानंतर उदय आपले बाहू स्फुरण पावतोय व डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू हा षटकारासाठी टोलवतोय. यावेळी मात्र योग्य सन्मान दिला जातोय, चेंडू दिल्या हाताने टोलवला जातोय तो डीप लॉंग ऑनला. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या धावफलकावर झळकवत आहेत. ज्या एकेर धावेने धावफलक वधारतोय तो 67 धावांवर. यापुढे ज्या धावा निघतील त्या निश्चितपणे बोनस स्वरूपाच्या धावा निघतील, यात कोणतीही शंका नाही. कारण तळाकडील फलंदाज हे फलंदाजी करतायत आणि या तळाकडील फलंदाजांनी जमविलेल्या धावा ह्या गोलंदाजांसाठी सक्षम ठरण्यात कारणीभूत ठरतील, यात कोणतीही शंका नाही. परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरनं टोलवला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा डीप पॉइंट सीमारेषा पलीकडे चौकारासाठी. महत्वपूर्ण 4 धावा आता बाबूच्या नावे लागतायत. एक आकर्षक चौकार बाबू चव्हाण हा फलंदाज टोलवतोय आणि आता मात्र 70 पार करत आता सांघिक 71 असा धावफलक दिसतोय तो काणकोण क्रिकेट संघाचा. एका सन्मानजनक धावसंख्येकडे आगेकूच करताना काणकोण क्रिकेट संघ दिसतोय. सुरुवात वादळी झाली होती. साईश कामत 0 धावेवर तंबूत परतल्यानंतर सिकंदरने 14 धावा, त्यानंतर आदर्शने 24 धावांचं योगदान दिलं आणि त्यानंतर मात्र एका मागोमाग एक फलंदाज एक 12 धावांचा अपवाद महिपालचा वगळता स्वस्तात तंबूमध्ये परतले. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जात या ठिकाणी हलकेच दिशा दिली जाते. ती डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. यावेळी केवळ एकेर धावेवर बाबूला समाधान हे मानावं लागेल. या एकेर धावेने खेळ समाप्त होतोय तो 7 षटकांचा व 7 षटकांच्या सांगते एकेरीस 72 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात छोटेखानी 9व्या गड्यासाठी भागीदारी होताना दिसते. 56 धावांवर या ठिकाणी 8 गडे तंबूमध्ये परतले असताना या ठिकाणी 16 धावांची एक बहारदार भागीदारी काहीशी उभारी देताना दिसते. ती काणकोण टायटन्स क्रिकेट संघासाठी पाहायचंय या अंतिम 6 चेंडूंवर किती धावांचं योगदान हे दिलं जातंय. एकंदर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही 72. खेळ समाप्त होतोय तो 7 षटकांचा. डावातील शेवटचे अंतरिम 6 चेंडू शेष बहुधा हे शेवटचे 6 चेंडू फेकण्याची जबाबदारी साहिश जोरे या गोलंदाजाच्या खांदी येते व ती जबाबदारी चोखपणे पार पाडण्याच्या नादामध्ये ज्यानं यापूर्वीच्या सामन्यात अर्धशतकी बहारदार खेळी फलंदाज म्हणून साकारली तो अष्टपैलू साहिश जोरे सामनावीर या पारितोषिकाचा मानकरी ठरलेला गोलंदाजी मार्कवर आपल्या हाताचं कसब दर्शवण्यासाठी सज्ज होतोय. 72 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. क्षेत्ररक्षण रचना सजवली जाते. शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेग, एक वायडिश कली, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक डीप कव्हर पॉइंट, एक डीप लॉंग ऑफ, एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट व एक डीप स्क्वेअर लेग असे क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी सजविलेले दिसत आहेत कर्णधार मनोज नार्वेकर याच्या करवी. आणि या सजवलेल्या क्षेत्ररक्षण रचनेसह गोलंदाज साईश जोरे वैयक्तिक वटातील पहिलं सांघिक शेवटचं म्हणजे 8वं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. 72 धावा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. फटका टोलवायचा होता तो ऑन साईडला, मात्र लिडिंग एज चेंडूचा प्रवास होतोय तो शॉर्ट कव्हरच्या दिशेनं. धावा कशाही येऊत, फटका कसाही निघो, एक महत्वपूर्ण धाव ही बाबूच्या खाती सहजगत्या जमा होते. काहीसे हास्याचे कारण जे मैदानावर उडत आहेत, कारण अपेक्षा होती चेंडूला पाठविण्याची ती मिड विकेटच्या दिशेनं, मात्र चेंडू लिडिंग एज घेतोय व शॉर्ट कव्हरच्या ठिकाणी विसावतोय. स्ट्राईकला या ठिकाणी बहुधा येईल तो उदयचा त्रिफळा उद्ध्वस्त केला जातोय. 9वा हादरा बसतोय तो काणकोण क्रिकेट संघाला. मात्र बाद होण्यापूर्वी या ठिकाणी 17 धावांची एक छोटेखानी बहारदार भागीदारी रचली गेली 9व्या गड्याच्या स्वरूपात आणि त्यामुळेच 9 गडी बाद 73 धावा अशी धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. शेवटचा फलंदाज अजूनही शेष पाहायचा कोण फलंदाज या ठिकाणी मैदानावर जातोय तो, आणि बहुधा रजत याची वर्णी या ठिकाणी मैदानावर लागते. एक वेगवान असा गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती, एक कंजूशी गोलंदाज म्हणून या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्यानं आपलं नाव आजमावलंय, ज्यानं आपलं कसब दर्शवलंय, तो वेगवान गोलंदाज रजत यावेळी फलंदाजाची भूमिका बरकुबीने पार पाडण्यासाठी बाबूला साथ देण्यासाठी मैदानावर जातोय. 4 चेंडूंचा अजूनही खेळ शेष व 73 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. या ठिकाणी
काणकोण टायटन्स काणकोणा हा संघ. साई सोरे राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. परत एकदा वेगाने चकित करणारा त्याचा चेंडू निर्धाव म्हणून गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही विशेष बदल दिसत नाही. 73 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात अंतरिम 3 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. पंचांच्या उजव्या हाताकडनं 12-15 पावलांच्या रनअपसह वेगवान मारा करताना या ठिकाणी साई शोरे या 3 चेंडूंवर केवळ 1 धाव खर्च करतोय, 1 सफलता प्राप्त करतोय व उर्वरित राहिलेले संभाव्य 3 चेंडू फेकण्यासाठी तो आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. परत एकदा मोठा फटका टोलवायचा होता, प्रयत्न फसतोय, चेंडू निर्धाव जातोय. सलग 2 चेंडू या ठिकाणी निर्धाव गणले जात आहेत. धावसंख्येत कोणतीही वाढ या ठिकाणी अपेक्षित नाहीत. वेगवान चेंडू त्यानंतर स्लोअर वनचा मारा म्हणजे मिश्रित गोलंदाजी या ठिकाणी करतोय तो साई शोरे आणि त्याच्या मिश्रित गोलंदाजीचा अंदाज घेण्यात पुरते कमी पडतायत ते काणकोणा क्रिकेट संघाचे फलंदाज. यावेळी संपर्क होतोय, चेंडू बराच वेळ हवेत, स्वतः क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, मात्र हवेत उडलेला चेंडू झेलाच्या स्वरूपातील हा निसटतोय, जीवनदान प्राप्त होतोय. त्या अर्थातच फलंदाजाला म्हणजे रजतला एकेर धाव धावफलकावर झळकली जाते. ज्या एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 74 धावांवर. 7 षटक 5 चेंडू यांचा खेळ समाप्त होतोय. 74 धावा डावाचा शेवट करणारा, डावाची अखेर करणारा चेंडू फेकण्यासाठी साई शोरे आपल्या गोलंदाजी मार्कवर केवळ 2 धावा या षटकात आतापर्यंत खर्च करतोय व षटकाची सांगता करण्यासाठी सज्ज होतोय. डावी यष्टी वाकवली जाते, सर्व गडी बाद होत आहेत. 8 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 8 षटकांच्या सांगतेखेरीज या ठिकाणी धावसंख्या धावफलकावर झळकवली जाते ती ती म्हणजे 74 व विजयी उद्दिष्ट 75 धावांचं या ठिकाणी ठेवलं जाते. थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी साईजल बोडगेश्वर बिचोलीम क्रिकेट संघाला प्रेक्षक वर्गांना आठवण करून देतोय की आजच्या रजनीतील हा शेवटचा सामना या ठिकाणी साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम वर्सेस काणकोण टायटन्स काणकोणा या 2 संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल जिंकला, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. प्रतिस्पर्धी असलेल्या काणकोण टायटन्स काणकोण क्रिकेट संघाला 74 धावात रोखलं व 75 धावांचा पाठलाग कशा तऱ्हेनं या ठिकाणी साईजल बोडगेश्वर बिचोलीम क्रिकेट संघ मालक श्री सिद्धेशजी गावकर यांच्या संघ मालकीखाली करताना दिसतोय. उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा कोणता संघ ठरेल याची निश्चिती दर्शवण्यासाठी येणारी 8 षटकं बाकी आणि येणाऱ्या वेळेमध्ये नक्की काय घडेल, काय बिघडेल, कोणता संघ आजच्या तिसऱ्या रजनी विजयानं या ठिकाणी आजच्या दिवसाची सांगता करतोय हे सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये बदल होतोय व यानंतरच्या समालोचनासाठी मी निमंत्रित करतोय अशोकजी नाईक यांना.
और साइस जोरे। खेल की शुरुआत अंपायर का इशारा और पहला ओवर लेकर बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से महिपाल गेंदबाजी करते हुए। ऑप्टम को छोड़कर निकलने वाली गेंद देखने होगा विकेट कीपर के हाथों से। गेंद चली गई शॉर्ट पाइन लेग पर और जब तक गेंद फील्ड होती 22 का इशारा अंपायर का एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ साई जय बोडगेश्वर बिचौली क्रिकेट टीम का। कानकोन टाइटंस कानकोना क्रिकेट टीम बल्लेबाजी की 74 रन 75 का टारगेट। मुकाबला टॉप के लिए मैदान पर हो रहा है। दोनों टीम 2-2 मैच जीत चुके हैं और अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट महिपाल अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक अच्छी गेंद इस बार आप कटर टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली। जोरदार बल्ला जरूर घुमाया था साइस जोरे ने, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। मैन ऑफ द मैच पिछले मैच की बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, अर्धशतक साइस जोरे। इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर, गेंद हवा में कवा मिड ऑफ पर लगभग एक्स्ट्रा कवर पर और इसी के साथ पहली सफलता बिना खाता खोले शून्य पर वापस आउट होकर 1 रन 1 विकेट पर एक नाजुक शुरुआत 75 रनों के जवाब में। एक अच्छा कैच कवर पर और इसी के साथ नए बल्लेबाज मैदान पर जल सिंह पाटिल ओवरसीज खिलाड़ी। सामने गेंदबाजी में ओवरसीज खिलाड़ी महिपाल। 75 का टारगेट और पहला ओवर जारी मैच का 1 रन 1 विकेट पर। एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, 2 फील्डर है बाहर सर्कल से। आज तीसरे दिन रात का यह खेल मैदान पर जारी। बैकफुट पर कट के इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। आते आते बड़ा शॉट ऑफसाइड पर और मिले 4 रन स्कोर में। इस बार थोड़ा सा अधूरा हिस्सा लगा, गेंद स्लिप पर फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 3 अंपायर इस ध्रुव ट्रॉफी के टूर्नामेंट के साथ सर अमेय नाइक, सर अभिजीत तड़ेकर और सर सिद्धेश हरमलकर अपने लंबे रनअप के साथ अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद इस बार खेला ऑफसाइड पर, पॉइंट पर फील्डर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर समाप्त हुआ जो पावर प्ले का 75 का टारगेट और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक चौका लगा बल्लेबाजी में और टोटल स्कोर पहुंचा 5 रन 1 विकेट पर। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा मैदान पर। पहले ओवर का खेल, दूसरा ओवर जो पावर प्ले का खेल आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल सामने। सम्माननीय सर दीपक जी कलंगुटकर और उन्हीं के साथ सभी सम्माननीय अतिथि, सभी मान्यवर सामने बिल्कुल मंच पर आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सामने बॉलिंग में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत 5 रन 1 विकेट पर पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सामने समर्थ गावस और बॉलिंग बार पर गौरव सावंत।
field, and that will be a boundary. Talking about our guest for tonight, we have Yashwant Burde. BCCI Fire. We've seen him in the IPL also, roughly in the March, April, May. We'll see him again in action. Yashwant Burde. A big round of applause to Sri Yashwant Burde, who is sitting in the pandal along with Deepak Kalambudkar. There he is. थैंक यू श्याम, धन्यवाद। एक बहुत ही बेहतरीन इस बार कट किया, इनको कवर पॉइंट बाउंड्री पर लगातार दूसरा चौका निकलता हुआ और स्कोर डबल फिगर में। आप देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट लगाया था। व्यक्तिगत समर्थक स्ट्राइक पर सामना करते हुए और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है जल सिंह पाटिल, जो ओवरसीज खिलाड़ी, थोड़ा फील्डिंग को सजा रहे मैदान पर विकेट कीपर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाली चोर से गौरव सावंत अगली गेंद लेकर खेल जा रही है। दूसरे ओवर का टारगेट है 75 रनों का। बड़ा शॉट ऑन साइड पर, ओ कमाल की फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग। रजत सेठ, बहुत ही सुंदर फील्डिंग। एक हाफ चांसेस जिसे कहते हैं वो लपकने की कोशिश, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। दो टीम आज लीग में ये दोनों टीम जीत चुकी है और मुकाबला चलता हुआ ये टॉप के लिए दोनों के बीच में। अच्छी गेंद इस बार थोड़ी अंदर आती हुई नीचे भी रही। विकेट कीपर बड़ी तेजी के साथ निशाना लगाया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। गेंद निकली थी सिलिमिडाप की तरफ, लेकिन बिल्कुल चौकर थे गेंद को फील्ड करते गौरव सावंत, और धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर आज का आखिरी मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ। बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ा 20 पर। इस बार सामने खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन से फील्डर से बहुत आगे गेंद, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ पावर प्ले समाप्त हुआ शुरू का 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21 रन, 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। ध्रुव ट्रॉफी 2024 चर्चा हो रही है मैदान पर कि गेंदबाजी के लिए गेंद किन के हाथों में सुपुर्द की जाए, और देखना होगा कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर जो कमेंट्री बॉक्स की ओर से। फील्डिंग में तब्दीली होगी क्योंकि पावर प्ले समाप्त हुआ, तीसरे ओवर की शुरुआत होगी, और देखना होगा तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। रजत सेठ दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही अच्छा स्पेल किया था पिछले मैच ने, बहुत ही अच्छा एक्शन, अच्छा फॉलो थ्रू, और बड़ी तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। वो दिखाई देते हुए जिस तरह से एक्शन है, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, समीर लग रहा है कि लेदर क्रिकेट बिल्कुल जो ज्यादा खेलते हैं। बाहरी किनारा, लेकिन थर्ड मैन पर लगभग स्लिप पर फील्डर, कोई रन नहीं। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं रजत सेठ, और स्लिप पर गेंद फील्ड होती हुई वापस एक बार फिर से अपने धीरे धीरे आते हुए एक लंबे रनअप के साथ 18-20 कदमों के साथ दाहिने से राउंड विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए।
आगे निकले डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, शायद हवा में गोता लगाया था बिल्कुल, लेकिन गेंद से बहुत दूर थे और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। देखिए एलईडी स्क्रीन पर किस तरह से आगे निकले डाउन द ग्राउंड, कदमों का इस्तेमाल और लॉन्ग ऑफ पर बहुत ही शानदार कोशिश रही थी, लेकिन गेंद से मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल काफी दूर थे। मिले 6 रन स्कोर के खाते में और इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 27 रनों पर। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से खेला गेंद को ऑफसाइड पर, और जब तक कवर पॉइंट बाउंड्री पर आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। बहुत ही कमाल की दौड़ विकेटों के बीच में। पहला रन बड़ी तेजी के साथ जैसे ही देखा डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, और तब तक जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, अपने क्रीज में सुरक्षित 2 रन पूरे करते हुए जल सिंह पाटिल स्ट्राइक पर सामना करते हुए रजत सेठ की गेंदबाजी का। शॉट ऑफ लेन ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद, जरूर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में, गेंद पहली निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खेल अभी भी जारी है। जो मैदान पर तीसरे ओवर का रजत सेठ गेंदबाजी कर रहे, अपने बॉलिंग बार पर आते हुए धीरे धीरे राउंड विकेट राइट आर्म अगली गेंद लेकर। आगे निकले इस बार एक्स्ट्रा कवर पर, इस बार एक लाजवाब शॉट, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। जल सिंह पाटिल बिल्कुल अपने बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाई देता हुआ। उनकी पटकी हुई गेंद, इस बार थोड़ा सा कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया था इस बार रंजीत ने, लेकिन ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 35 रन 1 विकेट पर, 35 लॉस ऑफ 1 विकेट 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ, 5 ओवर का खेल बाकी 30 गेंदों का, और 30 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 40 रन। 30 गेंदों में 40 रन मैच को जीतने के लिए स्ट्राइक पर समर्थ गावस और बॉलिंग में परिवर्तन सामने साइश कामत आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया समर्थ गावस ने, और अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए टोटल बढ़ता हुआ 36-36 पर 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही सामने आक्रामक जल सिंह पाटिल बल्लेबाजी कर रहे, समर्थ गावस थोड़ा सा रुककर बल्लेबाजी कर रहे, और साइज जो रहे बिल्कुल जो सस्ते में आउट होकर वापस। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट ऑफ स्टंप पर थोड़ी नीचे रही, टैप करना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन पर तैनात। कट के इस बार हल्के से ऑफ साइड पर कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर क्या पहला रन पूरा किया, और तेजी के साथ आते गेंद को उठाते अखिल फील्ड करते, एक अच्छा थ्रो, सुंदर थ्रो, और सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 37 लॉस ऑफ 1 विकेट, 37 रन 1 विकेट पर खेल जारी है चौथे ओवर का। आने वाले 4 ओवर का खेल इस मैच का अभी भी बाकी है, दोनों के बीच में मुकाबला जारी है। एक ओर से साई जय बोडगेश्वर बिचोली, तो दूसरी ओर कानकोन टाइटंस
कणकोना इस बार अल्टी पल्टी, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। गली पर फील्डर गेंद को फील्ड नहीं करते। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक ओर से आक्रमण, एक ओर से थोड़ा सा संयमित बल्लेबाजी, और साइश कामत धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने दूर वाले छोर से राउंड विकेट लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए। इस बार फिर से खेला ऑफसाइड पर, गली पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते, शायद थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए थी नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन बैकअप बहुत दूर था और एक रन भी बन सकता था। एक सिंगल फिर से बढ़ गया स्कोर के खाते में। साई जय बोडगेश्वर बिचोली क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में 75 का टारगेट है। चौथा ओवर जारी है मैच का, एक ओवर अभी भी बाकी जो ध्रुव ओवर, और स्कोर रुका हुआ 39 रनों पर। 39 टोटल लॉस ऑफ 1 विकेट। कुछ अजीब गरीब ढंग से खेला, इस बार स्कूप करना चाहते थे और शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर को तैनात किया था। कैच को पकड़ा, आउट होकर वापस दूसरा विकेट चला गया। समर्थ गावस आउट होकर वापस दूसरे विकेट के रूप में। 39 लॉस ऑफ 2 विकेट, 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर खेल समाप्त होता हुआ मैदान पर। 4 ओवर का, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 39 रन। आने वाले 4 ओवर 24 गेंदों का खेल बाकी, और 24 गेंदों में 36 रन। बॉलिंग में परिवर्तन, और कमेंट्री बॉक्स में बस आखिरी दौर में आज के तीसरे रात के साथ जुड़ जाते कॉम बॉक्स में शाम कलंगुटकर के साथ। At this stage, just 10 runs behind the Bicholim, but still haven't lost too many wickets. Just 2 wickets that they have lost in this innings. Samarth Gawas just cheaply got out for 11. Meanwhile, Newmanen is the skipper at the non-striking end. Short pitch delivery in the air, and oh, just falling short of that fielder closing in. Looks like it was Naresh. Yes, it is. Naresh trying to catch that one, just falling short of him. Mahipal starting this over, his second from the commentary box end. Short pitch delivery in the air. Chance field coming in. And will, oh, twice. He gets alive, Jal Singh Patil. His chance has been shelled. Had 2-3 go at it. And he made a complete meal out of that one. This could have been the decisive blow in the context of the game, but not to be. Catches win you matches. And these kind of catches you need to take. Did all the hard work, came in from the boundary, but just couldn't quite grab it in the end. Short pitch delivery again missed. Trying to again pull it. Maybe run it down to third man would be a better option. As the short third man fielder is inside the 30-yard circle, so is the point fielder. Just try to get that gap and get value for your shots. Short pitch delivery gone. Outside edge.
And the skipper departs for a duck. It's 40 for the loss of 3 wickets. 40 for 3. Sai Jai Bodegeshwar Bicholim. So let's go forward again. New man in is Harshad Matondkar. Has a lot of responsibility on his shoulders, along with Jal Singh Patil. Nicely played. Squeezed in a single. Gets off the mark with that single. Score moves on to 41. A target of 75 has been set by the Kankan Titans. Kankan, one stage they looked good. Adarsh and Sikandar were batting together, and then nobody really tried to play in the entire overs. That's big. Fielder won't be able to get it. That's gone for 4. Far side of the ground, but still managing to pick up a boundary. Boundary to end the over after completion of 4. In fact, 5. It's 45. 45 for 3 after 5 overs. Sai Jai Bodegeshwar Bicholim. So needing exactly 30 runs to win in 3 overs. So 10 runs per over from here on. Needing 75 the target in 8. Currently they are 45 for the loss of 3 in 5 overs. So this will be the Dhruv over, where all the fielders will be inside the 30-yard circle. Needing 30 runs to win in 3. Let's see who will it be bowling this Dhruv over. Seems like it's Saish Kamath from the far end. Saish to Harshad. Two of the best in business when it comes to all-rounders, especially Saish coming from Kankan. Gorgeous left-hander. Pleasing to the eyes when he bats. Premier all-rounder from Kankan. So is Harshad from Bicholim. Starts off with a dot delivery. Dot deliveries in this particular over, that is the Dhruv over, are like gold dust. Very rare, but still very important. Where all the fielders are inside the 30-yard circle and still you manage to get a dot. That's up and over. And that will be a boundary. Banged in short and played over the mid-offside for a boundary. Score moves to 49 with that boundary. Let that one go, and that will be wide. Extras. And with that, 50 up for the Sai Jai Bodegeshwar Bicholim. Needs 25 now. 25 in exactly 16 deliveries. 16 deliveries, 25 runs to get. Slower delivery missed.
Fumble from the keeper. Chance of run out at the bowler's end and gone. Direct hit. And direct hits always get you in trouble. And so is Harshad. He is heading back for early cold shower. He's been told never run on a misfield. He ran on a misfield and keeper made that error. The fielder closing in was very quick, very agile, throwing it at the stumps and sending Harshad Matondkar packing. He's gone for 5. It's 50 for 4. So new man in is Sahil Gauss. Still leading. 25 runs to win. 25 required in 15 deliveries. 25 in 15. Are we heading towards a thriller? Or is it going to be 3 or 4 boundaries that will decide the outcome of this game? Short pitch delivery going away. And another dot ball. So far has been excellent over apart from that boundary. Up and over again. This time over the cover fielder's head. Another boundary. This time for Jal Singh Patil. Score moves on to 54. Needing 21 more. So needing 21 in 13 deliveries. Jal Singh Patil on strike. Smashed it straight to the man. And that will be a no ball. So it will be a free hit. Stepped over the line. Overstepping, and this will be a free hit. Can Jal Singh Patil take advantage? False start. Pressure, pressure everywhere. Pressure on the bowler. What is he thinking? How can I escape from this free hit? Nicely bowled, excellently bowled. Dot delivery to end the over. After completion of 6, it's 55. 10 runs came from that over, it's 55. 55 for 4. Needing 20 in 2 overs. So 10 runs per over. Still in that rate. You just can't tell who will be the winner from here on. It's neck and neck. 12 deliveries, 20 runs to get. 6 wickets in hand. And more importantly, for the Saijai Bodgeshwar Bicholim, it's that man at the non-striking end, still in the middle. Jal Singh Patil came in as 1 down. And he is riding his luck also. He is taking his team over the line. Batting on 36 at the moment. He's been recently joined by Sahil Gauss.
So change in bowling. It will be Rajat Shet bowling the penultimate over. This over will definitely tell us the course of the game. Where is this game headed? Is it towards the batting team? Kankan Titans. Kankan bowling need to defend 20 in 12. Or is it shifting towards the batters? Sai Jai, Bodgeshwar Bicholim. Yes, Rajat Shet bowling round the stumps to the left-hander Sahil. 20 in 12. Man at deep square leg. Mid wicket long on long off and deep covers on the boundary fence. Whereas the rest inside the 30-yard circle. Pulled away. And pulled away. Out of the park. Onto the straight for a maximum. 14 runs required now. 14 in 11. You bowl it short, you are paying the price. That one has been hammered over square leg for a maximum. 11 deliveries, 14 runs required to win. All the dignitaries enjoying this game. Swing and a miss. Just trying to replicate the stroke. Maybe try and play in the cover region or maybe down the ground would have been a better option. 14 required in 10. Very good exponent of slow deliveries is Rajat Shet. Swing. Missed it completely and will be given as leg byes. Signal by the umpire. Amey Naik, his partner at the other end is Siddesh Harmalkar. Both very experienced umpires. We also had Abhijit Tarekar earlier. And Munna Dabolkar is the fourth umpire. He monitors everything. Swing missed. Dot delivery. Cutting in the angle. Very quick. Is Rajat Shet. Four deliveries. Just 7 runs so far. Nicely played. In the covers, straight to the man, and will just be a single. So far has been a pretty good over this, pretty tight over this, apart from that maximum. Seven deliveries, 12 runs to win. 2 maximums and it will be all over. As far as the bowling team is concerned, they need a dot ball right now, or just a single. Really well bowled, hitting the cue end of the bat. Oh, a bit of fumble. And the batters will come back for second. Excellent running between the wickets by these two swift runners, Sahil and Jal Singh Patil. Score moves to 65, so 10 will be required again. 10 in the final over. It started off with 30 in 3. Then it came down to 20 in 2 and now it will be 10 in the last over. Let's see who got to be bowling that final over. 6 deliveries, 10 runs required to win. What are the batsmen thinking? Jal Singh Patil hobbling a bit. Maybe might have just been there for a long time, and the harder the surface, it becomes difficult when you are running. Clocks up all your energy and also fluids running through. So Babu Chauhan with his mystery bowling the final over.
Last over coming up. 10 runs required to win. All 3 days, 3 nights, we had some thrillers. Can this be a thriller? 10 runs required in 6 deliveries. Jal Singh Patil on strike. Let's see what kind of field does Babu Chauhan is operating with. Man at covers is 1. Man at a long on long off 2-3. Then man at deep square leg, deep squarish mid wicket kind of a field, and now a man at backward square is on the boundary fence. Here's Babu to Jal Singh Patil. Nicely played in the air, and that will be 6. What a shot under pressure. Made himself some room, got closer to the ball, and tonked it over point for a maximum. 4 runs required now in 5 deliveries. Talking about thriller, talking about pressure. What kind of pressure do I have? Says Jal Singh Patil. No matter what kind of delivery, no matter what kind of bowler I've got ahead of me, I am not looking at anybody's reputation. I know my game. That is to see the ball, hit the ball. 6 runs of the very first delivery. 4 runs required to win in 5. Does Babu Chauhan make a comeback on this particular delivery? He does. A dot delivery. 4 in 4 now. Ashok Naik, my fellow commentators, and also Samir Pandre. It was a googly. What a delivery that is. Oh, dropped. Chance of run out at the bowler's end. Can it be? Third umpire has been called in for. It was a difficult chance. Very difficult chance. How will that be? And a run out has been asked for. Heartbeats beating faster for both these batsmen. Also for the bowler. If this is gone, then a new batsman will be coming and be at the non-striking end. As far as the striking end is concerned, it will be Sahil, a left-hander. Let's see what will be the verdict of the third umpire. Still beating. And not out, says the umpire. So he survives. So 3 required in 3 deliveries. Rupesh, our cameraman, has been very busy since morning. He's been capturing some images. Many images, in fact. All the memories that are captured in his camera. So 3 required in 3. Change of angle for the bowler. He's coming round the stumps now for the left-hander. What's it gonna be? What kind of delivery? What kind of weapon is he trying to put forward for Sahil? Same kind of field. Man at covers, deep covers. Man at long on. Man at cow corner and deep square leg on the boundary rope. And man for the reverse has been sent for wide's third man. In the air, chance. Fielder hobbling back. Won't be able to make it. And that's it. That will be victory.
for Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. They needed 3 in 3, and Sahil just gorgeous looking lofted drive over covers. In fact, over the mid offside for a boundary to finish off the game. So it's victory 3 in 3 for Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. They go through to the semi-finals.